इदानीं पवनकुमार शर्मा महोदयानां द्वितीयव्याख्यानं वर्तते। तत्र विषयः अस्ति पारलौकिकविषयाः, शास्त्रः इत्यादि विषयाः अत्र आगच्छन्ति। एनं विषयं स्फुरीकृत्य उद्बोधयन्तु, अस्मान् उद्बोधयन्तु इति अहं प्रार्थये। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अज्ञेन सुपथाराये अस्मान् विश्वादिदेव वैनानि विद्वान् योऽध्यस्मज्जुहुरागमेन भूयिष्ठान् ते नमः मुक्तिं विधेम। श्रीवत्सवक्षसं श्रीशं श्रीरोणं श्रीकरग्रहं श्रीमन्तं श्रीनिधिं श्रीड्यं श्रीनिवासमहं भजे। सदाशिवसमारम्भां कोदण्डाचार्यमध्यमान् वेङ्कटरामार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मत्श्रीगुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सभायै नमः। सर्वेभ्यः नमस्काराः आदौ विदीर्यन्ते। एवञ्च द्वितीये आहर्य मां सोढुं ये अङ्गीकृतवन्तः तेभ्यः सर्वेभ्यः आदौ धन्यवादान् विदीर्य, एवञ्च महति कार्यक्रमेऽस्मिन् मह्यम् अवकाशं दत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः नमस्कारान् व्याहृत्य धन्यवादांश्च विदीर्य विवक्षितांशं पुरस्कृत्य किञ्चित् उपस्थापयितुमहमिच्छामि। अत्र अंशः वर्तते पारलौकिक संस्कार पर्यालोचनं, संस्कार विवेचनम् इति वदति। तत्र प्रवेशः मया आदौ कर्तव्यः। तत्पूर्वं 10 निमेषेषु गतदिने कश्चन विषयः अवशिष्टः, तिथिविषये किञ्चित् वक्तव्यमस्ति इति मया उक्तं। तदादौ किञ्चित् उक्त्वा अस्मिन् विषये अहं प्रविशामि। तत्र तिथयः वर्तन्ते 16 संख्याकाः। प्रतिपत् आरभ्य अमावास्यापर्यन्तं 16 तिथयः वर्तन्ते। तत्र दिवसपर्यन्तम् अस्माभिः विभागः कृतः। तत्र एकस्य दिनस्य विभागः अपि धर्मशास्त्रे प्रतिपादितः वर्तते। अर्थात् अहःकालः रात्रिकालः इति एकस्य दिनस्य द्विधा विभागः अस्ति। अहःकालः रात्रिकालः। अन्ये च अहःकाले पुनः पञ्चविभागाः वर्तन्ते। नाम पूर्णस्य अन्नः एक एव भागः, एवं पूर्णस्य अन्नः पूर्वाह्नः अपराह्नः इति द्विधा विभागः, एवं पूर्णस्य अन्नस्य अन्नः पूर्वाह्नः मध्याह्नः अपराह्नः इति त्रिधा विभागः, एवं पूर्णस्य अन्नः प्रातः संगम मध्याह्न अपराह्न सायम् इति पंचधा विभागः, एवं पूर्णस्य अन्नः नवधा विभागः। नवधा पूर्णस्य अन्नः नाम प्रातःकालस्य सूर्योदयादारभ्य सूर्यास्तमयपर्यन्तम् अन्नः 15 विभागः अपि वर्तते। एवं विभागं कर्तुं शक्यते। एकैकस्य विभागस्य एकैकत्र उपयोगः अपि धर्मशास्त्रकृद्भिः तत्र दर्शितः वर्तते। चिन्तयन्तु, यदि तत्र
दिनविभागं स्वीकरिष्यामः। प्रातःकालः सङ्गमकालः अयं विषयः अवश्यम् अस्माभिः ज्ञेयः इति हेतोः इदानीं मया उच्यते। सूर्योदयः 6 वादने जातः, सूर्यास्तमयः 6 वादने जातः सायम् इति चिन्तयन्तु। 6 AM 6 PM मध्ये विद्यमानः कालः 12 घण्टात्मकः अस्ति। अस्य पञ्चधा विभागं कुर्वन्तु। 12 divided by 5 is equal to 2.24 hours लभ्यन्ते। 24 निमेषो अधिक 2 घण्टात्मकः कालः भवति, एकः कालः। अत्र प्रथमभागस्य 6 to 8:24 तस्य प्रातःकालः इति नाम। प्रातःकालः 6 to 8:24 8:24 ततः प्रभृति पुनः 2.24 यदि ऐड करिष्यामः, योजनं करिष्यामः, तस्य सङ्गमकालः इति नाम। 2.24 8:24 to 2.24 10:48 आगच्छति। तस्य सङ्गमकालः इति अवश्यं ज्ञेयः अयं विषयः। एवं ततः 2.24 10:48 प्लस 2.24 तस्य मध्याह्नकालः 10:48 to 2.24 प्रायशः 1.04 आगच्छति वा? एवं सङ्गमकालः फस्ट्, प्रातःकालः प्रथमः, ततः सङ्गमकालः, ततः मध्याह्नकालः, सङ्गमकालः, ततः मध्याह्नकालः, तत्प्रभृति 2.24 अपराह्नकालः, अपराह्नकालः अर्थात 10:48 प्लस 2.24 112 भवति प्रायशः 13:12 10.40 10 hours 48 minutes plus 2 hours 24 minutes 11:48 12:48 12:52 104 మధ్యాహ్నకాలం 112 వస్తుంది. 112 आगच्छति 112 आगच्छति तत्पर्यन्तं मध्याह्नकालः। ततः पुनः 2.24 3.36 3:46 आगच्छति 3:36 आगच्छति 3:36 आगच्छति सत्यं 3:36 आगच्छति 3:36 पर्यन्तम् अपराह्नकालः 3:36 प्लस 2.24 6 o'clock भवति सायाह्ने तावत्पर्यन्तं सायाह्नकालः सायङ्कालः सायाह्नः 3:36 to 6 PM सायाह्नकालः। एवं कालं ज्ञात्वा प्रातःकाले इदं कर्म कर्तव्यम्। इदानीम् एकादश्याम् उपवासः क्रियते अस्माभिः। उपवासः कर्तव्यः इत्युक्तौ प्रातःकाले सङ्कल्पः कारणीयः। सङ्कल्पो नाम देवस्य समीपे गत्वा भो देवदेव जगन्नाथ तव प्रीत्यर्थम् अद्य अहम् उपवासं करिष्ये इति वक्तव्यं। तत्तु प्रातःकाले कर्तव्यं, सङ्गमकाले न कर्तव्यम् इत्युच्यते धर्मशास्त्रे। प्रातःकाले कियत्पर्यन्तम् इत्युक्तौ सूर्योदयं दृष्ट्वा 6:02 भवति चेत् 6:02 प्रभृति 2.24 एवमेव अस्माभिः योजनं कर्तुं शक्यते। तत्र प्रातःकाले एव सर्वाणि कर्माणि कर्तव्यानि, सर्वाणि प्रायशः सर्वाणि कर्तव्यानि प्रातःकाले एव कर्तव्यानि। नाम आरम्भः प्रातःकाले भवेत् तेषां सर्वेषां कर्मणां। श्राद्धस्य मध्याह्ने आरम्भः भवति, मध्याह्ने आरम्भः भवति, अपराह्ने समापनं भवति इति एकः नियमः। तत्र इतः पूर्वं मया 15 विभागः उक्तः। 15 15 types of muhurtas are there in every day. Tatra 48 minutes is equal to one muhurta. 48 minutes is equal to one muhurta. यदा सूर्योदयः भवति तत्प्रभृति 48 48 48 इत्यारभ्य गणना कर्तव्या।
15 तत्र नाम सूर्योदयः 12 घण्टात्मकः न भवति सूर्योदयप्रभृति सूर्योदयस्तमेकाः प्रायशः 12 घण्टाः न भवन्ति 11:30 वा 11:40 11:45 तथा आगच्छन्ति यदि घर्मकाले వేసవ కాలం అంటుంటాం మనం ఆ కాలంలో కాస్త 13 గంటలు 12 గంటల 30 నిమిషాలు 12 గంటల 15 నిమిషాలు ఆహకాలం వస్తుంది ఆహకాలः నామ सूर्योदय प्रवृत्ति सूर्यास्तमय पर्यन्तं विद्यमानस्य कालस्य अहकालः इति नाम अहकालः रात्रिकालः नाम सूर्यास्तमय प्रवृत्ति पुनः सूर्योदय पर्यन्तं रात्रिकालः अयं विषयः एकः मया वक्तव्यः इत्यस्ति तत्र पञ्चदशधा विभागः यदा उक्तः मया तत्र सूर्योदय प्रवृत्ति मुहूर्तद्वयम् एकः कालः इति गणना क्रियते चेत् अष्टम मुहूर्तः यः भवति तस्य कुतपकालः इति नाम कुतुप कुतप इति पाठभेदः अस्ति तत्र कुतुपकालः कुतुपकालము అంటారు ఎనిమిదో ముహూర్తానికి ఎనిమిదో ముహూర్తం రెండు గడియలు కలిసి ఒక ముహూర్తము అట్లాంటి ముహూర్తాలు వరుసగా లెక్కేసుకుంటూ వెళ్తే సూర్యోదయం దగ్గర నుంచి ఎనిమిదో ముహూర్తానికి కుతుప కాలము అని పేరు ఆ కుతుప కాలంలో శ్రాద్ధానికి ఆరంభం చేయాలి అదొకటి 15 విభాగాలు చేస్తే ఏంటి లాభం అంటే శ్రాద్ధ కాలం తెలుసుకోవడానికి 15 విభాగాలు చేయాలి ఆ 15 విభాగాల్లో 8వ విభాగం ఏదైతే కాలం ఉందో 8వ ముహూర్తం ఆ ముహూర్తం శ్రాద్ధ ఆరంభానికి కాలం ప్రాయశः మధ్యాహ్నంలో వస్తుంది మధ్యాహ్నంలో వస్తుంది అది కుతుప కాలం అంటారు కుతుప ఆ కాలంలో శ్రాద్ధారంభం చేయాలి తక్కినటువంటి అన్ని కర్మలు ప్రాతకాలంలోనే ఆరంభం చేయాలి ఉపాకర్మ అనేటువంటిది సంగమ కాలంలో చేయాలి శ్రావణ మాసంలో చేసేటువంటి ఉపాకర్మ అది సంగమ కాలంలో చేయాలి ఇంకా 2-3 ఆశౌచం వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మనం స్నానం చేస్తాం కదా 10వ రోజు ఆశౌచం అయిపోయింది 11వ రోజు దేవు స్నానం చేస్తాం దాన్ని కూడా సంగమ కాలంలో చేయండి అని చెప్పారు ఉపాకర్మ అంటే శ్రావణ పౌర్ణమికి చేసేటటువంటిది కొత్తగా ఉపనయనమైనటువంటి వాళ్ళకి చేయాలి అని అనుకుంటోంది ప్రపంచం కానీ అలా కాదు ప్రతి ఒక్కరు కూడా గృహస్థు అయినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఆ రోజు ఉపాకర్మ చేసుకుని మనకి ఈ వేదాలు ఈ శాస్త్రాలు ఈ పురాణాలు ఈ సాహిత్యం ఇదంతా అందజేసినటువంటి మహాత్ములైన మహర్షుల యొక్క రుణాన్ని తీర్చుకోవడం కోసం ప్రతి సంవత్సరము కూడా ప్రతి ఒక్క గృహస్థు బ్రహ్మచారి అందరూ చేయాల్సినటువంటి గ్రాటిట్యూడ్ అనేటువంటిది మనం ఇవ్వవలసినటువంటి సంస్కారం కర్మ ఏదైనా ఉంది అని అంటే అది ఉపాకర్మ దానికి ఈ రోజు జంధ్యాల పౌర్ణిమ అని చెప్పి ఏమాత్రము కూడా అభిమానం లేకుండా మనం అన్ని చోట్ల కూడా వ్యవహారం చేస్తున్నాం జంధ్యాలు మార్చుకుంటే నేను ఏదో చేసేసాను గొప్ప యజ్ఞం అని అనుకుంటున్నారు ప్రతి ఒక్క హిందువు కూడా విశిష్య ప్రతి ఒక్క వైదికి కూడా చాలా పొరపాటు ఆ రోజు ఒక చిన్న హోమం ఉంటుంది ఒక అరగంట సేపు చేసేటువంటి హోమం పెద్ద ఖర్చు కూడా లేదు కానీ ఈ కాస్త సమిధులు కర్పూరం అవి పెట్టా ఉంటే చేసేసుకోవచ్చు శ్రావణి అంటారు దాన్ని అది ఈనాటికి కూడా తమిళనాడు దేశంలో ప్రతి ఒక్కరూ చాలా నియమంగా పరిపాలిస్తూ ఉంటారు ఎవరికి వాళ్ళు కూడా చేసుకోకర్లేదు ఎవరైనా ఒక గురువు గారిని పెట్టుకుని ఆయనతోటి వెళ్ళి కూర్చుని వెనకాల కూర్చుని ఉంటే చాలా ఏం చేయక్కర్లా మధ్యలో ఋషుడికి కాస్త తర్పణం వదిలిపెట్టాలి అంతే 9 మంది ఋషుడికి కాస్త తర్పణం వదిలిపెట్టి నమస్కారం చేసుకుని ఆ సంస్కారంలో ఒక ఆయన కూర్చుని హోమం చేస్తే వెనకాల వీళ్ళు కూర్చున్నా చాలు దాన్నే జంధ్యం మార్చుకోవాలనేటువంటి దాంట్లోనే వస్తుంది ఆ కర్మలో ఒక భాగంగా జంధ్యం మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది అదంతా పోయి జంధ్యం మార్చుకుని 1-8 సో ఇలా తిథి విభాగం అనేటువంటిది ఇక తిథి అంటే అది చంద్రుడి యొక్క కళని ఆశ్రయించుకుని వస్తుంది చంద్రుడికి ఒక్కొక్క కళ పెరుగుతూ ఉంటే ఒక్కొక్క పేరు మొదటి కళ పేరు ప్రథమ దానికి ప్రతిపదలు వచ్చింది రెండవ కళ పేరు ద్వితీయ రెండవ కళ దానికి అందుకని ద్వితీయ అంటాం ఆ తిథిని మూడవది తృతీయ అందుకనే తృతీయ తిథి అనుకుంటాం అంటే చంద్రుడి యొక్క కళలు బట్టి ఇక్కడ దీనికి అంటే చంద్రుడి కళ వృద్ధవుతున్న కొద్దీ ఇక్కడ ఎన్ని వృద్ధవుతున్నాయో మనకు తెలుస్తుంది శుక్లపక్షం కృష్ణపక్షంలో ఒక్కొక్క కళ తగ్గిపోతుంది చంద్రుడికి అందుకని ఏ కళ తగ్గిపోయిందో తెలియడానికి ఆ తిథి పేరు వస్తుంది ప్రథమ కృష్ణ ప్రతిపత్ అంటే ఒక కళ తగ్గింది కృష్ణ ద్వితీయ అంటే 2 కళలు తగ్గినాయి అలా కృష్ణ చతుర్దశి అనేప్పటికీ 14 కళలు తగ్గిపోయింది అమావాస్య అంటే పూర్ణంగా అమావాస్య అమా అంటే సహజంగా ఉండడం దగ్గరగా ఉండడాన్ని అమా అంటారు సంస్కృతంలో అమా అంటే దగ్గరగా ఉండుట
అమావాస్య అంటే అమావాస సూర్యుడి చంద్రుడి ఇద్దరి యొక్క పరసన్నికర్షణ అంటే దగ్గరగా వాళ్ళిద్దరూ ఉంటే అమావాస్య, దానికి ఇద్దరు బాగా దూరంగా ఉంటే దానికి పౌర్ణమి అని పేరు. దీన్ని ఇంకొంచెం ఐకేఎస్ మోడల్లో మనం చెప్పుకోవాలి అంటే చంద్రుడు అట్లా తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే సూర్యుడి దగ్గరికి వస్తాడో ఆ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు సూర్య కాంతి మొత్తం అంతా కూడా ఉండడం వల్ల చంద్రుడు ఈ కాంతితో ఆచ్ఛాదన చేయబడతాడు కాబట్టి చంద్రుడు మనకు కనిపించాడు. కాబట్టి అది అమావాస్య. వీళ్ళిద్దరూ దగ్గరగా ఉంటే ఈయన డామినేట్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఈయన మనకు కనిపించాడు చంద్రుడు. మళ్ళీ ఎప్పుడైతే సూర్యుడిని వదిలిపెట్టి చంద్రుడు మెల్లిమెల్లిగా మళ్ళీ ఓ సర్కిల్ చూసుకుంటే సర్కిల్లో స్ట్రైట్ గా ఉన్న పౌర్ణిమ, పక్కపక్కనే ఉన్న అమావాస్య. మళ్ళీ ఆ సర్కిల్ దాటి సూర్యుడిని దాటి చంద్రుడు కొంచెం పక్కకు వస్తే ఒక కళ పెరుగుతుంది, కొంచెం కనిపిస్తాడు. ఇంకొంచెం పక్క వస్తే ఇంకొంచెం కనిపిస్తూ ఉంటాడు. అట్లా 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 తిరుగుతూ ఎదురుగా వచ్చాడు అంటే పరిపూర్ణంగా చంద్రుడు మనకు కనిపిస్తాడు. పూర్ణుడయ్యాడు కాబట్టి కాలంతోటి పౌర్ణమి అని దానికి పేరు. దగ్గరగా ఉన్నాడు అని అంటే అమా అంటే దగ్గరగా ఉన్నాడు, సహవాసం అని అర్థం. సహ దగ్గరగా ఉండి వాసం చేస్తున్నాడు సూర్యుడితో పాటు కాబట్టి దానికి అమావాస్య అని తిథి పేరు. ఒకే రాశిలో ఉంటారు. ఒక రాశి అని కాదు, రాశి ఒక లైన్ ప్రధానంగా వాళ్ళిద్దరు కలిసి దగ్గర ఉంటారు. రాశిలో ఉంటారని కూడా చెప్పుకోవచ్చు, కాకపోతే ఇద్దరు కలిసి దగ్గరగా ఉండడం అనేటువంటిది. ప్రహర అంటే రెండు ముహూర్తాలు కలిగితే ఒక ప్రహర. దీనికి ఇంకో భేదం కూడా ఉంది. ఒక యామం అంటాం, దానికే ప్రహర అని పేరు. దాంట్లో యామపరంగా ప్రహర శబ్దం చూస్తే అప్పుడు ఇద్దరు కలిసి సుమారుగా మనకి 3 గంటలు అనేటటువంటిది ఒక యామం అనేది ఒక లెక్క ఉంది. 4 గంటలు ఒక యామం అనేటటువంటిది ఎక్కువగా ఇక్కడ మనం వ్యవహరిస్తున్నటువంటి మాట. యామ పూజలు అని చేస్తాం. లక్షవర్తి చిత్రగుప్త వ్రతోద్యాపనలు చేసేటప్పుడు యామ పూజలు అంటాం. 6 యామాలు ఒక రోజులో, ఒక్కొక్క యామం 4 గంటలు, దానికే ప్రహర అని కూడా పేరు. 6 యామాలు 6 ప్రహరలు అని కూడా ఒక పేరు. 14 గంటలు వస్తుంది. ఇక తిథి ఎట్లా వ్యాపిస్తుంది అనేటువంటి ఒక మాట చెప్పి నేను ముఖ్యమైనటువంటి విషయంలో వెళ్ళిపోతాను. తిథి అంటే చూడండి, తిథి 2 రకాలుగా ఉంటుంది. ద్విధా భవతి తిథి, ఏకా శుద్ధ తిథి, ద్వితీయ విద్ధా తిథి. శుద్ధ నామ సూర్యోదయ ప్రవృత్తి పరేణి సూర్యోదయ పర్యంతం యా తిథి వర్తతే सा तिथि शुद्धा तिथि इत्युच्यते. शुद्ध विद्धा तिथि इति द्वितीया तिथि, द्वितीयः प्रकारः. विद्धा इत्युक्तौ सूर्योदयकाले तत्र भवति. सूर्योदयानन्तरं घण्टानन्तरं वा द्विघण्टानन्तरं वा तदागच्छति. परेणि सूर्योदयपर्यन्तं वा सूर्योदय अनन्तरं वा भवति. सा तिथिः विद्धा तिथिः इत्युच्यते. शुद्धा विद्धा इति द्विधा तिथिः. शुद्धा नाम पूर्वम् अस्माभिरुक्तं गतदिने षष्टिघटिकात्मकः दिवसः इति. तत्र षष्टिघटिकात्मक 60 घड़ियलु कूडा व्याप्ति చెంది ఉన్నటువంటి తిథి పేరు శుద్ధా తిథి. 60 घड़िయలు లేకుండా 58 घड़िయలో 55 घड़िయలో ఉంటూ సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం దాకా కాకుండా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వచ్చి ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వెళ్ళిపోవడం. ఈరోజు మధ్యాహ్నానికి వచ్చి రేపు మధ్యాహ్నానికి వెళ్ళిపోతుంది. ఈరోజు సంగమకాలానికి వచ్చి రేపు సంగమకాలానికి వెళ్ళిపోతుంది. ఈరోజు అపరాహ్నానికి వచ్చి రేపు అపరాహ్నానికి వెళ్ళిపోతుంది. అటువంటి తిథి విద్ధా తిథి అని అనబడుతూ ఉంది. ఈ విద్ధా తిథి 6 రకాలుగా ఉంటుంది. ఇది మెయిన్. శుద్ధ శుద్ధ అంటే 60 ఉండేది. 60 ఉంటుంది. ఈరోజు సూర్యోదయానికి వస్తుంది. అది 6 గంటలకి సూర్యోదయం అంటే 5:59 నుంచి ఉంటుంది. అథవా 6 గంటల నుంచి రేపు 6 గంటలకి సూర్యోదయం అయితే 6 గంటల దాకా ఉండేటటువంటి అది శుద్ధ. 24 అవర్స్ కంప్లీట్ ఉంటుంది. 24 అవర్స్ అంటే సూర్యోదయాన్ని ఆశ్రయించి 24 అవర్స్. సూర్యోదయం అదే ఈ రోజు మధ్యాహ్నం నుంచి రేపు మధ్యాహ్నం దాకా ఉన్న 24 అవర్స్ అవుతుంది. బట్ దట్ ఇస్ నాట్ శుద్ధ. స్టార్టింగ్ పాయింట్ సూర్యోదయం. yes అది తీసుకోవాలి. సూర్యోదయ టు సూర్యోదయ ఇస్ శుద్ధ. సూర్యోదయానంతరం ఇది ప్రవిశతి తదానీత విద్యా భవతి. సర్ అప్పుడు అది 60 కంటే ఎక్కువ కావచ్చు తక్కువ కావచ్చు. శుద్ధ ఎక్కువ కూడా కావచ్చు. ఎక్కువ కూడా కావచ్చు. దానికి శుద్ధాధికారి పేరు. అప్పుడప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ టైం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఉన్న శుద్ధ. విద్యా తిథి అంటే మాత్రం
సూర్యోదయం తర్వాత వచ్చి ఏది తిథి మొదలవుతుందో అది విద్ధత్తి. ఈ విద్ధత్తి 6 రకాలుగా వస్తుంది మొత్తం. అంటే శ్రాద్ధకాలం విద్యాతిథిలోనే ఉంది. శ్రాద్ధకాలం విద్యాతిథిలో అని చెప్పడానికి లేదు. అక్కడ విద్యాశుద్ధ విచారమే అవసరం. అపరాహ్నానికి ఆ తిథి ఏ రోజు ఉంటే ఆ రోజు శ్రాద్ధం. ఈరోజు మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు వచ్చింది. రేపు మధ్యాహ్నం మధ్యాహ్నం పైన 3 గంటలకు వెళ్ళిపోతుంది అనుకోండి. రేపు అపరాహ్నానికి తిథి ఉన్నట్టు, కాబట్టి రేపే చేయాలి అనేటువంటిది ఒక పక్షం లోకంలో. కానీ అది కాదు వాస్తవం. ఈరోజు మధ్యాహ్నం 12కి వచ్చింది అంటే అపరాహ్నం మొత్తం ఈరోజు ఈ తిథి ఉంది. రేపు అపరాహ్నంలో కొంచెమే ఉంది, కాబట్టి ఈరోజు శ్రాద్ధం చేయాలి. అదే చెప్తున్నాను. అంటే ఎక్కువ ఉంటే ఏ రోజు ఉంటే ఆ రోజు చేయాలి. ఇదే చెప్తున్నాను. 6 రకాలుగా వస్తుంది. ఏంటంటే ముందు రోజు మాత్రమే, అంటే మనం ఏ కర్మైనా చేయవచ్చు. పూజ, వ్రతం, మీరు ఉపవాసం ఉంటాం అనుకుంటారు. ఏదో నాకు చవితి ఆ రోజు నేను ఉపవాసం ఉంటాను గణపతి ప్రీత్యర్థం అనుకుంటున్నారు. మీరు 2 రోజులు చవితి కనిపిస్తుంది. మీరు పంచాంగం చూస్తే మీకు ఎవరు చెప్పేవాళ్ళు లేరు. మీరే ఎలా నిర్ణయం చేసుకోవాలి అంటే జస్ట్ సింపుల్ లాజిక్ ఉంది ఇక్కడ. ఏంటి అంటే ఈ తిథి 6 రకాలుగా వస్తుందని చెప్పాను కదా. ఈ రోజు మాత్రమే ఉంటాం ఫస్ట్. ఈరోజు చవితి అయితే ఈరోజు మాత్రమే చవితి ఉంటుంది, రేపు చవితి ఉండదు. అది ఫస్ట్, మొదటి విభాగం. అనుమానం లేదు, ఈరోజే మీరు చేసేస్తారు, అనుమానం లేదు. రెండవది, రేపు మాత్రమే ఉండదు. పూర్వేద్యుర్వ్యాప్తి, పరేద్యుర్వ్యాప్తి, ఉభయేద్యుర్వ్యాప్తి, ఉభయేద్యు ఏకదేశేన వ్యాప్తి, ఉభయేద్యు సామ్యేన వ్యాప్తి, ఉభయేద్యు వైషమ్యేన వ్యాప్తి. 6 రకాలు. ఒకటేమో సేమ్ డే వస్తుంది. ఈ రోజు మాత్రమే ఉంది, ఈ రోజే మీరు ఉపవాసం చేస్తారు. రేపు మాత్రమే ఉంది, రేపే ఉపవాసం చేస్తారు. ఇప్పుడు 2 రోజులు ఉంది. రేపు మాత్రమే అంటే రేపు ఈరోజు మీరు ఉపవాసం ఈరోజు మధ్యాహ్నం భోజనం చేయకుండా ఉన్నారని అనుకున్నారు. ఈరోజు మధ్యాహ్నానికి అది ఈరోజు సాయంత్రానికి వచ్చి రేపు సాయంత్రం దాకా వస్తుంది. కాబట్టి రేపు మాత్రమే ఉంది. మీ కర్మకాలం బట్టి లెక్కేసుకోవాలి. అంటే రేపు చేయాలి ఉపవాసం, రేపు ఉపవాసం చేయాలి. ఇది రేపు మాత్రమే ఉండదు. 2 రోజులు ఉండదు. అంటే ఈ రోజు ఉంది, రేపు ఉంది. ఈ రోజు మీరు మధ్యాహ్నం ఉపవాసం చేద్దాం అనుకున్నారు. ఈ రోజు మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు వచ్చింది. రేపు ఉపవాసం, రేపు కూడా రేపు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు వెళ్ళిపోయింది. అది 2 రోజులు ఉన్నట్టు. మీ ఉపవాస కాలానికి 2 రోజులు ఉంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఏ రోజు ఎక్కువ ఉంటే ఆ రోజు. ఏ రోజు ఎక్కువ తిథి ఉంటే అంటే ఈ రోజు 6 అవర్స్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ డే 8 అవర్స్ ఉంటుంది. మార్నింగ్ సన్ రైజ్ పట్టుకుంటాం. సన్ రైజ్ కాదు, మీరు చేయాలనుకున్న పని ఉంది చూసారా. ఉపవాసం మధ్యాహ్నం కూడా భోజనం చేయకూడదు అనుకున్నారు అనుకోండి. మధ్యాహ్నం భోజనం చేయకూడదు అనేటప్పుడు మధ్యాహ్న కాలం చూసుకోవాలి. మధ్యాహ్న కాలంలో ఈ రోజు రేపట్లో ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంది, రేపే ఎక్కువ ఉన్నది. ఇందాక మనం వేసుకున్న లెక్క ప్రకారం మీకు 10:48 నుంచి మధ్యాహ్నం మొదలైపోతుంది షువర్. సో 10:48 నుంచి 1:12 దాకా మధ్యాహ్నం ఉంటే మీకు 12 గంటలకు వచ్చింది. రేపు 2 గంటల దాకా 3 గంటల దాకా ఉంది. అక్కడ పీరియడ్ చాలు, అప్పుడు ఎక్కువ ఉంది. మధ్యాహ్న కాలం అంతా వ్యాపించింది. ఈ రోజు మధ్యాహ్న కాలంలో కొంచెమే ఉంది, కాబట్టి రేపే చేస్తారు. ఉభయద్యుర్ వ్యాప్తి అంటారు. అక్కడ చాలా విచారం ఉందమ్మా. ఇప్పుడు 7 రోజులు టైం ఇస్తే కానీ ఉపవాసమే. ఉపవాసంలో ఈ తిథి 18 రకాలు వస్తుంది. శుద్ధాధిక, శుద్ధ సమ, శుద్ధ పూర్ణ, విద్ధాధిక, విద్ధ పూర్ణ, విద్ధ సమ. ఈ విద్ధ శుద్ధ 2 కలిపి విభాగం. దాంట్లో ఒక్కొక్క రోజుని లెక్కించుకుంటే 18 రకాలు. ఈ 18 రకాలలో మళ్ళీ గృహస్థుడు చేసేది ఒక రకం, సన్యాసుడు చేయాల్సింది ఒక రకం, మళ్ళీ వైష్ణవులు వేరే, స్మార్తులు వేరే. వైష్ణవుడు ఇంకా వేరే. అది దాంట్లో పెడితే బయటపడలేము. అక్కడ చాలా లెక్కలు మారిపోతాయి. అది కేవలం మీరు చేసేటటువంటి నిత్య కర్మల్లో మాత్రం అతిథి ఉంటుంది. నిత్య కర్మ అంటే ఇప్పుడు ఒక ఆయన సంధ్యావందనం చేసుకుంటున్నారు. ఉదయానికి సూర్యోదయానికి ఏదో చవితి ఉంది, వెంటనే పంచం వచ్చేసింది ఒక పావు గంటకి. అయినా ఈరోజు సంధ్యావందనంలో మొత్తం ఆయన చవితి అని చెప్పాలి తప్ప పంచమి చెప్పకూడదు. ఇలా సంధ్యావందనం, బ్రహ్మయజ్ఞం, దేవతార్చన, అగ్నికార్యం, హోమం ఇట్లాంటి వాటిల్లో మాత్రమే సూర్యోదయానికి ఉన్న తిథి తీసుకోవాలి తప్ప
తక్కినటువంటి వాటన్నిటికీ కూడా మనం చేసే పని సమయానికి ఏ తిథి ఉందో ఆ తిథి మనకి ప్రయాణం చేస్తున్నాం. చవితి రోజు ప్రయాణం చేయకూడదు. సూర్యోదయానికి చవితి వచ్చింది కాబట్టి మొత్తం రోజంతా చవితి పోగల. మీరు ప్రయాణం చేసే సమయానికి ఏది ఉంటే అది తెచ్చుకోవాలి. మీకు 5 గంటలకి ట్రైన్ ఉంది, 3:30 దాకా చవితి ఉంది, 3:31 బయలుదేరుతారు. అంటే సంకల్పంకు మంచి వచ్చేసి సంకల్పంకు సూర్యోదయం తిథి లెక్క. ఏ సంకల్పం? జనరల్ పూజ నిత్యకర్మ. నిత్యకర్మ. ఆ సంకల్పం the సంకల్ప రిలేటెడ్ విత్ నిత్యకర్మ. then you have to tell చవితి చతుర్థి ఆఫ్ ది బేస్డ్ ఆన్ ది సన్ రైజ్. ఏదైతే నిత్య నైమిత్తిక కామ్య 3 కర్మలు. మీరు రోజు దీపారాధన చేస్తున్నారు దేవుడి దగ్గర, అది కామ్యం. మీకు ఏదైనా గ్రహణం వచ్చింది స్నానం చేశారు, అది నైమిత్తికం. రోజు నిత్యం చేసేటువంటి పనులు ఏమిటి అంటే సంధ్యావందనం, అభికార్యం, బ్రహ్మయజ్ఞం, ఇటువంటివి. వాటిల్లో మాత్రమే ఈ తిథి తప్ప ఇప్పుడు ప్రకృతంలో విశిష్య లేడీస్ అందరూ చేసేటటువంటి అన్ని పనులకి కూడా పూజలు, వ్రతాలు, ఇంకోటి అన్నిటికీ కూడా మీరు ఆ సమయానికి ఉన్న తిథి తీసుకోండి. దీపారాధన అనేటటువంటిది నిత్యకర్మగా జరగాలి. అది మనం కోసం చేసుకుంటాం, అది ఒక పూజగా విధానంగా లేదు. కాబట్టి మీరు ఏది ఉంటే అది తీసుకోండి. సాయం సంధ్యకి ఉదయ సంధ్య తిథే వస్తుంది. సాయం సంధ్యావనానికి కూడా ఉదయ సంధ్యలో ఉన్నటువంటి తిథి వస్తుంది. మధ్యాహ్న సంధ్యావనానికి కూడా అన్నిటికీ కూడా ఇట్లా తిథి. ఇప్పుడు 2 రోజులు ఉన్నట్లయితే ఏ రోజు ఎక్కువ ఉంటే ఆ రోజు తీసుకోవాలి. 2 రోజుల్లో సమానంగా ఒకే సమయంలో ఒకే రకంగా ఉంటుంది. అంటే ఈరోజు మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు వచ్చింది, రేపు మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి. మధ్యాహ్న కాలం మనకి 11:30కి మొదలవుతుంది అనుకుందాం, ఊరికే చెప్తున్నాను. ఈరోజు అరగంటే ఉంది, రేపు అరగంటే ఉంది, ఒకే దగ్గర మొత్తం తిథంతా కాదు. అలా వచ్చినప్పుడు లేదు ఇంకొంచెం చెప్తాను, 3 to 3:30, 3:30కి అపరాహ్నం అయిపోతుంది అనుకోండి. 3:30కి అపరాహ్నం అయిపోతుంది. మీకు 3 గంటలకి ఒక తిథి వచ్చింది. రేపు 1 గంటకి 1:30కి అపరాహ్నం మొదలవుతుంది అని అనుకోండి. రేపు 2 గంటలకి తిథి వచ్చింది. ఈ తిథి వెళ్ళిపోతుంది 2 గంటలకి. ఈరోజు అరగంటే ఉంది, రేపు అరగంటే. మొత్తం అపరాహ్నం ఎందుకే ముందు ఆ విభాగం చెప్పారు. సంగమకాలం దాటి మధ్యాహ్న కాలం దాటి అపరాహ్న కాలంలో పంచేద్దా ఉంటుంటే అపరాహ్న కాలంలో ఈరోజు అరగంటే ఉంది, రేపు అరగంటే ఉంది ఆ తిథి. అలా ఉన్నప్పుడు ఏం చెయ్యాలి అంటే రేపే చేయాలి. ఈరోజు చెప్పాడు రేపు ఎందుకు చేయాలి? రేపు సూర్యోదయానికి అవుతుంది కాబట్టి రేపే చేయాలి. ఇది 4వ విభాగం. 2 రోజుల్లో కూడా ఒకే సమయంలో ఒకే విధంగా ఉండేటువంటిది ఒక విభాగం. ఇక 2 రోజుల్లో కూడా ఎక్కువ తక్కువగా, అంటే ఈరోజు 40 నిమిషాలు ఉంది, రేపు 20 నిమిషాలే ఉంది. అలా ఒకవేళ తిథి వచ్చేటట్లయితే అదొక విభాగం ఉంది. 2 రోజుల్లో అలా వచ్చేటట్లయితే అప్పుడు కర్మకాలం ఏ రోజైతే మనకు ఉందో, అంటే ఉపవాసము ఇంకో ఏదో చేస్తున్నామో దాంట్లో రేపు ఎక్కువగా ఉంది, ఈ రోజు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు రేపే దాన్ని చేయాలి. లేదు ఈ రోజు ఎక్కువ ఉంది, రేపు తక్కువ ఉంది, ఈ రోజే చేయాలి. ఏ రోజు ఎక్కువ ఉంటే ఆ రోజు చేయడం అనేటువంటిదే సిద్ధాంతం. ఇట్లా ముందు రోజే ఉండడం, తర్వాత రోజే ఉండడం, 2 రోజుల్లోనూ ఉండడం, 2 రోజుల్లో ఒకే సమయంలో సమానంగా ఉండడం, 2 రోజుల్లోనూ ఒకే సమయంలో ఎక్కువగా ఉండడం అని చెప్పి 5 విభాగాలు అయ్యాయి. ఇంకా చివరిది 2 రోజుల్లోనూ లేకపోవడం. 2 రోజుల్లోనూ లేదనుకోండి అతిథి. అంటే ఈరోజు సాయంత్రం మీరు 7 గంటలకి ఓ వ్రతం చేసుకుందామని కూర్చుంటున్నారు, ఈరోజు రాత్రి 9 గంటలకు పొద్దుకు వచ్చి, రేపు సాయంత్రం ఆ తిథి 6 గంటలకు వెళ్ళిపోతుంది. అంటే మీ 7 గంటలకి మీరు మొదలుపెట్టే సమయానికి 2 రోజుల్లోనూ తిథి లేదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి అని అంటే రేపే దాన్ని మీరు చేసుకోవాలి. రేపటి రోజునే, ఎందుకంటే రేపు సూర్యోదయానికి ఉంది కాబట్టి, సూర్యాస్తమయానికి కూడా ఉంది కాబట్టి రేపటి రోజునే చేసుకోవాలి. ఇట్లా 6 విభాగాల తిథి యొక్క విధానం చెప్పబడి ఉంది. ఇక ఏకాదశి గురించి ఎక్కువ చెప్పాల్సి ఉన్నప్పటికీ మా సంతోష్ అన్నయ్య గారిని, సంతోష్ మహోదయులు నేను కోరుతూ ఉన్నాను. ఈసారి ఎప్పుడన్నా సరే ధర్మశాస్త్ర ఇది చేస్తూ ఉంటే కేవలం ఈ తిథుల గురించే ఒక సెషన్ పెడితే చక్కగా మనం
చాలా ధర్మాలు అంటే సామాన్యులకి ఎవరికి పంచాంగంతో సంబంధం లేకుండా లేక ఎవరిని అడగాల్సిన అవసరం లేకుండా మనకి మనమే చక్కగా నిర్ణయం చేసుకునేటటువంటి కాన్సెప్ట్ ఒకటి తయారు చేసి ఉన్నాను నేను. అది ఎప్పుడన్నా మనం విచారం చేసుకున్నా. ఇక నేను ప్రధానమైనటువంటి వివక్షిత అంశంలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాను. సభాయీన తత్ర సార్ అమావాస్య మంచిది కాదు అలా తీసుకోవడం అమావాస్య రోజు అమ్మాయి పుడితే చాలా చెడ్డది, అలా తీసుకోవడం ఇంకోటి ఇటువంటివి చాలా మంది భ్రమతో మాట్లాడేటువంటి మాటలు. అమావాస్య ఏది దోషమైనటువంటిది కాదు, అది కూడా చాలా గొప్పదైనటువంటిది. సామాన్యంగా మనం అమావాస్యలో ఏ పనులు చెయ్యము అనేటువంటిదే నిషేధం తప్ప ఆడపిల్ల పడితే ఏదో అయింది, అమ్మాయి ఏదో అవుతుంది, ఎలాగో ఉంటుంది, ఇటువంటి బాధలు పెట్టడం ఇవి మన చేతుల్లో లేనటువంటి పనులు. అమ్మాయి పుట్టడం, అబ్బాయి పుట్టడం, ఇంకోటి మన చేతుల్లో లేనటువంటి వాటి మీద ఆ పిల్లల మీద ఆరోపణలు చేయడము, ఆ రకమైన అభాండాలు వేయడం అనేటువంటిది ఒకప్పటి ఆ రోజుల్లో ఇంత విజ్ఞాన ప్రచారంలో లేదు కాబట్టి చేసేటువంటిది. కానీ అమావాస్య రోజు చెడ్డతిథి కానీ చనిపోవడం అని కానీ ఇంకోటి కానీ ఇవి ఇబ్బందులు కాదు. అయితే అలా పుట్టినందుకు శాంతి అవి ఉన్నాయి, ఆ శాంతిలో అవి చేసుకుంటారు. చనిపోయినా సరే ఒక దానం చేయమన్నారు, అవన్నీ వేరు. అవి కేవలం దాంట్లోనే కాదు, చాలా వాటిలో ఆ శాంతులు చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. మూల నక్షత్రంలో ప్రతి శాంతి ఉంది, ఇంకో నక్షత్రంలో ప్రతి శాంతి ఉంది, ఇట్లా శాంతులు అవి చెప్పారు. కానీ ఏదో ఆ శాంతి చేసేసుకుంటే ఆ ఇబ్బంది పోతుంది తప్ప జీవితాంతం వాళ్ళని అది వెంటాడేటువంటి ఇబ్బంది అయితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కాదు. అలానే అమావాస్య అన్ని పనులకి ఉపయోగపడేది. కొత్త కారు కొనుక్కుంటాను అనేటువంటిది కూడా మన సంప్రదాయంలో లేదు. కారు కొనుక్కుంటాను, గృహప్రవేశం చేస్తాను అంటే అది ఓపేది ఉంటుంది కదా. అంటే మహాదోషము లేదు, మహాఫలము లేదు. న్యూట్రల్గా మనం ఆ విషయంలో ఆలోచిస్తే అయ్యా దాని నిషీధ కాలం ఉంటారు. అది మంచి సమయం అది ఏదైనా చేయొచ్చు ఆ ముహూర్తాలు అంటారు. ఈ మధ్య తాంత్రికమైనటువంటి వ్యవహారాలు బాగా పెరిగి యూట్యూబ్ లో పెట్టుకుని ప్రచారం చేయడం వచ్చినటువంటి ముహూర్తం కానీ సార్ యథార్థంగా ఆ సమయంలో పడుకోవాలి. చెప్పినటువంటి మాట తర్వాత రాక్షస వేళ అంటారు కదా, చేసిన దేవతలు కళ్ళు ఒక్క శివరాత్రి రేపు రాబోతున్నటువంటి ఇంకో వారంలో రాబోతున్నటువంటి శివరాత్రికి మాత్రము నిషీధకాల వ్యాప్తి ఉన్నటువంటి చతుర్దశి అక్కడ విచారము. అది ఆ సమయంలో లింగోద్భోగాల పరమేశ్వరుడికి మనం పూజ చేయడం తప్ప ఏ విషయంలో కూడా అర్ధరాత్రి ఏదో అమావాస్య అంటూ సినిమాలో ఉపయోగించేటువంటి కానీ ఏ పనులు చేయడం శుభ్రంగా రాత్రి కూడా ఆవకాయ వేసుకుని అన్నం తిని మనకి పడుకోవాలి. ఏది చేయకూడదు. ఈ మధ్య ఏమవుతుందంటే తాంత్రికులు పెరిగి అంటే అమ్మా మీ అందరికీ తెలిసిన విషయం, ఏనకైనా పిపాయేన ప్రసిద్ధ పురుషో భవేత్. ఏదో ఒక పని చేసి వాడు గొప్పవాడు. ఈ కాన్సెప్ట్ మీద ప్రస్తుతం వైదికంలో ఉన్నటువంటి వాడు చాలా మంది నడుస్తూ ఉన్నారు. పూర్తి వైదికుడు కాదు వాడు, కమర్షియల్ జ్ఞానంతో వచ్చిన వాడు. ఎంతదాకా మీలాంటి టీచర్స్ చెప్పినటువంటి మాటలు వినకుండా ఎక్కడో చెడు తిరిగి ఇంకా ఎక్కడో ఎక్కడో సీట్ రాదని తెలిసిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలో తెలియక ఏకాశికి ఎక్కడికో వెళ్ళి ఏవో పోషణతో తయారు చేసి దండలు వేసుకుంది. అది ఏ క్లాసో తెలియదు, ఈ క్లాసో ఆ క్లాసో మనకి తెలియదు. ఆ పోషణతో వేసిన దండలు వేసేసుకుని ఈ పైన ఏవో కట్టేసి ఎర్రబట్టలు కట్టేసి ఎర్రబట్ట కట్టడం ఏంటండి ఎక్కడన్నా ఉందా? ఆహతం తద్విజానీయాత్ సర్వగర్వ స్వభావం అని చెప్పి చెబుతూ ఉన్నప్పుడు ఆహత వస్త్రం ధరించాలన్నారు. ఏంటంటే ఆహత వస్త్రం అంటే ఏమిటి అంటే అష్టహస్తం నవం శ్వేతం సదశం ఎన్నధారితం అని చెప్పి 8 మూరలు పొడుగు ఉండాలి, తెల్లగా ఉండాలి, కొత్తదై ఉండాలి, ఒకసారి ఉతికిందై ఉండాలి. అటువంటి వస్త్రాన్ని కట్టుకొని అన్ని పూజలు పురస్కారాలు చేసి ఉండాలి. ఎర్రబట్టలు, పసుపు బట్టలు, కాగి బట్టలు కట్టుకోమని ఎవరు చెప్పాలి? ఇది కట్టుకుని అక్కడ కూర్చుని పెద్ద బొట్లు, దీని మీద ఇది బొట్టు ఒకసారి నేను చూస్తే నాకే ఆశ్చర్యం. ఆ సినిమాలు యూట్యూబ్ లోకి వచ్చేసాయి.